میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، یہ بتا دو کہ تم سعودیہ میں تہجد کی اذان دیتے ہو، تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی کیا؟ تابعین کے زمانے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے علامہ فاروق خان رضوی صاحب کے اس ویڈیو کے بارے میں کہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا بتائے ہیں۔ میں نے تو سنا، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی سن لیں اور اس ویڈیو کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کے بھی ایمان اور عقائد مضبوط ہو جائے اور آپ سیدھے راہ پر رہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو، علامہ فاروق رضوی صاحب کی اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے تک شیئر ضرور کریں۔ یہ نبی سے پرابلم ہے، اس لیے نبی کی وجہ سے نبی کے ماں باپ سے پرابلم ہے۔ یہ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ سے۔ اب چونکہ میلاد کا تعلق بھی نبی سے ہے، وہاں بھی نفرت ہے۔ نفرت کا عالم کتنا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذرا سن لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک ارے بھائی کہاں چلے گئے ایک ٹائم؟ وہیں بیٹھے رہو بھائی، بھاگنا نہیں ہے، بار بار آئیں گے ویڈیو یہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سالگرہ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی کو نے کا جو ہے سالگرہ منانا چاہیے۔ اور پھر اتنے بڑے اسکالر ہے، ایک لفظ بڑا عجیب بولا انہوں نے، میں بھی پہلے حیران ہوں کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہے تابعین تبع تابعین، اس کو کہتے ہیں تائین تائین۔ تائین تائین کیا لایا انہوں نے؟ تائین تبع تائین۔ اور اس کی جماعت کے لوگ اس کو بہت بڑا اسلامی اسکالر بولتے ہیں بھائی۔ اور ان کے گھر جا جا کے ہم نے کتنے بار مناظرے کے چیلنج کیے جب یہ بمبئی میں تھے، اب تو بھگوڑے گھوشت ہو گئے، کبھی تیار نہیں ہوئے۔ تو تائین نے نہیں منایا، تبع تائین نے نہیں منایا۔ نہیں صاحب، وہ تائین منائیں گے بھی نہیں، وہ تبع تابعین منائیں گے، اور وہ تابعین منائیں گے۔ تائین کون ہوتے؟ تائین کا ہی کو منائیں گے۔ تو یہ بدعت ہے صاحب۔ قرآن میں ان کو نہیں ملا میلاد منانا، حدیث میں نہیں ملا۔ اچھا چلو، اب ان کی ایک بس قسمت کی، ایک بار یہ انٹرویو دیتے بیٹھے تھے اور میلاد کے خلاف بول رہے تھے، تو ایک سنی ہماری اسلامی بہن نے کال کر دیا۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے گھر کی، ہماری جماعت کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارا کیا جواب دیں گے؟ اب ذرا دیکھیے کیا ہوا ان کا انٹرویو، ذرا سنیے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو جو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہیں اس کا ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے بہت سے سوال۔ ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے، کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ایک عورت نے، خاتون نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت بدعت کر رہے ہیں، آپ یہ جو لباس پہن کے بیٹھے ہیں نا، ٹائی کوٹ، یہ تو غیروں کا لباس ہے، اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو یہ جو آپ لباس پہنے ہیں، یہ تو عیسائیوں کا ہی لباس ہے، مشابہت بھی نہیں بلکہ بے عینی انہی کا کلچر ہے، انہی کا لباس ہے۔ تو یہ جو آپ لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ تو فوراً جو اینکر بیٹھا تھا اس کو بریک یاد آ گیا، اس کو لگا کہ ایسا نہ ہو نائک صاحب پیشاب نہ کر دے کوئی جواب دیتے، تو اس نے فوراً کہا کنٹرول روم کتنے منٹ باقی ہیں بریک پہ جانے کے لیے؟ اس نے کہا 40 سیکنڈ، 40 سیکنڈ باقی ہیں۔
हाँ तो ब्रेक पे चले जाते, ब्रेक पे गए, सांस वास ली, ब्रेक से वापस आए, फिर उन्होंने कहा तो वो जो सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले उसका जवाब देना चाहेंगे या पर्दा करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा पर्दा ही कर लो, जमात भी पर्दे वाली है, पर्दा कर लो, मतलब वो सवाल का जवाब छोड़ दो, आगे दूसरा पूछो। वजह क्या थी? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का और इस जमात का एक शेवा है कि अपने लिए तो सारी बिदतें गवारा है, मगर सुन्नियों के हर काम पे बिदत के फतवे मैं बरसों से चैलेंज कर रहा हूँ। छुटपैये चूजे इनके आते, कोई जिम्मेदार आलिम आज तक नहीं आया, और मैं किसी छुटपैये मौलवी और छुटपैये लोगों का जवाब देने का जो है वो जिम्मेदार नहीं हूँ। इनका कोई जिम्मेदार मौलवी आए, मैं उसको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी लिए बिदतों की एक फहरिस्त है जो तुम करते हो, तुम्हारी फहरिस्त छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम सऊदीया में तहज्जुद की अजान देते हो, तहज्जुद की अजान रसूल के जमाने में होती थी क्या? सहाबा के जमाने में होती थी क्या? ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में, किस जमाने में होती थी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी बिदअत है जो तुमने राइज की है। तहज्जुद की अजान का सबूत दो हमें। जिस दिन तुम तहज्जुद की अजान देंगे उसका सबूत दे दोगे, हम भी बता देंगे मिलाद का सबूत कहाँ कहाँ है। ऐसी बेशुमार इनकी बिदअत है। गिलाफ काबा पे बादशाह का नाम लिखना, ये इनकी बिदअत है। मस्जिदों के मीनारे बनाना, मस्जिदों को खूबसूरत बनाना, जबकि सुनन अबू दाऊद की हदीस है, आका ने कहा कि तुम जरूर ईसाई और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलोगे कि अपनी इबादत खानों को खूबसूरत बनाओ। वहाँ ममानियत है लेकिन ये कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार बिदअत है, लेकिन अपनी बिदअत नजर नहीं आती। वही जाकिर नाइक का हाल था कि मिलाद को तो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने बिदअत कह दिया, लेकिन जैसे ही आया कि भाई साहब आप इस्लाम की बात करते हो, लिबास ईसाइयों का पहनते हैं, तो उसका सबूत तो दे दो, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जाहिद के बाद जवाब नहीं था। वजह यह है, आपको मैं बता दूं, कोट और टाई एक लिबास नहीं है, पहले समझ लीजिए। जहाँ तक कोट का मामला उसमें गुंजाइश है, लेकिन जहाँ तक टाई की बात है, टाई जो है ये लिबास नहीं है, बल्कि ईसाइयों का मजहबी शियार है, उनकी मजहब की पहचान है, उनकी आइडेंटिटी। और वो क्यों? उनका अकीदा ये माज़अल्लाह जो कुफरी अकीदा है हमारे इस्लाम के मुताबिक, ईसा अलैहिस्सलाम को सुलेब पर चढ़ा दिया गया था। और हमारा अकीदा क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठा लिए गए। तो सुलेब की बतौर निशानी उन्होंने टाई की इजाद की और उसको बतौर सुलेब मुक़द्दस जान के टाई गले में लटका कर। ये मजहबी शियार है, और मजहबी किसी का शियार जो काफिरों का, उसको इख्तियार करने के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है जो नाइक को नजर नहीं आई। आका कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। अच्छा, वो जो एक आइडियो पहले शुरू में चला था वो भी जरा देख लीजिए, वो अधूरा मैंने थोड़ा सा रोक लिया था क्योंकि बीच में बिदअत की बात आ गई थी, उन्हीं की जबानी उनका जवाब, लेकिन आगे वीडियो बढ़ता है, ये भी जरा सुन लीजिए। कभी या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अंग्रेजों की तहजीब है, ये गैरों की तहजीब है, गैरों का तरीका है सालगिरह मनाना चाहिए, मिलादुन नबी मनाना, ये गैरों की तहजीब है। अजीब बात है भाई, हम अपने नबी का मिलाद मना रहे, गैरों की तहजीब कैसी हो गई? वो थोड़ी हमारे नबी का मिलाद मना रहे। और अगर तुम कहो कि वो ईसाई जो है क्रिसमस मनाते हैं, तो हम कहते हैं ईसा मसीह का अगर वो क्रिसमस मनाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो नबी हम भी मानते हैं, तो गैरों की तहजीब कैसी हो गई? लेकिन चलिए अभी इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो जैसा कि आपने अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद आपको इन तमाम बातों में क्या बातें सही लगी, उस बात को आप ज़रूर कमेंट करें और आप ज़रूर अपना राय पेश करें, और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में जो फ़ारूक साहब के इस वीडियो को नहीं सुने हैं, उसे ज़रूर शेयर करें, और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।